Hi everybody and welcome to Short Film News. This is Momentos Broadcasting directly from the city of Chicago. My name is Evo Bernardo and today we are going to present a short film produced by AKN Prasad, Studio AKN Hyderabad in India. AKN Prasad is an 76-year-old man that has been retired from his job about 12 years ago, leading a retired life with many hobbies. Writing short films, he wrote approximately 8 films, directed 2 20-minute short films. He conducted 25 video interviews and occasional podcasts, acted in 4 feature films and a dozen short films. He is the current administrator of a WhatsApp group called Short Film Society Hyde. Talking with AKN Prasad, he told us that he likes to work with friends to make films. But before the film, let's watch the intro for the short film Okariki Okaru. Bhaskar, the hero, is going through a phase of unemployment. The first problem that arises with unemployment is inability to pay the rent. And the landlord would say, vacate my house. This is a common problem in India. పరిస్థితి అస్సలు బాగాలేదు. 2 నెలలుగా ఇంటది కట్టలేదక్క. నిన్న ఓనర్ వచ్చాడు, నానా మాటలు అన్నాడట. నేను ఇంట్లో లేను, ఇంకా ఏవేవో అన్నాడు. In this film, Bhaskar is unable to pay the rent because of his unemployment. And the old man here is unable to collect rent from his tenant because the tenant was not getting his salary. ఎన్నిసార్లు అండి ఫోన్ చేయాల్సింది? అర్థమైంది. ఈ నెల కూడా జీతం రాలేదు, ఈ నెల కూడా అద్దె ఇవ్వలేను అంటారు. The landlord had a problem because he had to collect rent and pay the EMI on his car. So, this was the triangle of 3 people having the same problem of payments. And how did this old man finally solve this problem? That is a story. The title of the film is Okariki Okaru. It means one for the other. But the story is conceived by Bhaskar, who is an actor and who is a stage singer. He's a very creative kind of a person with a lot of energy. So his surplus energy and his enthusiasm, has prompted me to suggest him that we make a short film. Bhaskar came up with a script about a common problem in India, the problem of temporary unemployment and the problem of accommodation, rental accommodation. The first problem with unemployment is the payment of rents. The landlords demand rent and the tenant is unable to pay the rent. In this film, Bhaskar is unable to pay the rent because of his unemployment. And the old man here is unable to collect rent from his tenant because the tenant was not getting his salary. The landlord had a problem because he had to collect rent and pay the EMI on his car. So, this was the triangle of 3 people having the same problem of payments. And how did this old man finally solve this problem? That is a story. Krishna was trained in Telugu University in dramas. Bhaskar is a natural actor, and my wife joined me enthusiastically to make this short film. This is about the cast.
And the cameraman is Talluri Srinivas, who is always with our team, who always supports us like a pillar of strength. The short film is made in our flat with our own camera and with our own lights and with our own resources. Thank you. Let's go, guys. Let's take a look at one of his short films that we are going to show here in Momentos Broadcasting, directly from the United States of America. Sure. Sure. ఎన్నిసార్లు అండి ఫోన్ చేయాల్సింది? అర్థమైంది. ఈ నెల కూడా జీతం రాలేదు, ఈ నెల కూడా అద్దె ఇవ్వలేను అంటారు. అసలు మీరు మనుషులేనా? మీ స్కూల్ వాళ్ళు జీతం లేకపోతే మాకు అద్దె కట్ట మానేస్తారా? ఎన్నాళ్ళండి మీరు? అంత కట్టేస్తాం, లేకపోతే ఖాళీ చేయండి. సార్ పిల్లలు కదా అండి సార్, అర్థం చేసుకోండి సార్. ఇలా చూడు, రోడ్డు మీద ఎంతో మంది గుడారాలు వేసుకుని అక్కడే తిని అక్కడే అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నారు. నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈరోజు తారీఖు 10, 20వ తారీఖు లోపల నువ్వు అద్దె డబ్బులు కట్టావా సరే సరే, లేదా మనుషులను పెట్టి నీ ఇంట్లో సామాన్లన్నీ బయట పారేస్తారు. ఇక్కడ వెళ్ళచ్చు. నా వల్ల కట్టదు. ఏం టీ తాగలేదు, ఇంకా చల్లారితే తాగరు కదా మీకు. ఇప్పుడు కావాల్సింది టీ కాదు, కార్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టడం. ఎలా ఏంటి మాస్టర్ గారు ఈ నెల కూడా రెంట్ ఇవ్వలేదా? మరే ఆయన ఏముంటే మంగళెందుకు? 3 నెలల నుంచి గడుపుతున్నాడు. ఇవ్వాలంటాడు, రేపు అంటాడు. ఈసారి గట్టిగా అడగాలి. రా భాస్కర్. బాగున్నావా? బాగున్నాను. కూర్చో కూర్చో కూర్చో, చాలా రోజులు అయింది. ఏం భాస్కర్, బాగున్నావా? ఎలా ఉన్నావు? చాలా రోజులకి వచ్చావు. మీ ఆవిడ పిల్లలు బాగున్నారా? ఏం బాగోవడం అక్క, పరిస్థితి అస్సలు బాగలేదు. 2 నెలలుగా ఇంటది కట్టలేదక్క. నిన్న ఓనర్ వచ్చాడు, నానా మాటలు అన్నాడట. నేను ఇంట్లో లేను, ఇంకా ఏవేవో అన్నాడు. అయ్యో, అలా జరిగిందా? నేనేమన్నా కావాలని ఇవ్వట్లేదా? కంపెనీ గొడవలో ఉందక్క. 4 నెలల నుంచి జీతాలు లేవు. అప్పటికి నాకు పెళ్లికి పెట్టిన ఉంగరం అమ్మి 2 నెలలు సరుకులు తెచ్చాను, 2 నెలలు అద్దె కట్టాను. మళ్ళీ 2 నెలలు అయిపోయింది. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదక్క. ఎంత కష్టం వచ్చింది భాస్కర్. ఒక్క నిమిషం ఆగు. మంచినీళ్ళు తాగు.
ఇదిగో ఇందులో అన్నం కూరలో ఉన్నాయి. ముందు ఇంటికి వెళ్ళి మీ ఆవిడకి పిల్లలకి పెట్టి నువ్వు తొందరగా వచ్చి. సరే అత్త. ఏమండి ఒకసారి ఇటు రండి. ఏమండి వాడిని కొద్ది చాచాలండి. ఒక ఒట్టికి ఏం కర్మ, రెండోటికే చేరుతాం. ఈ నెల కార్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎలా కట్టాలని చెప్పి తలబద్దలు కొట్టుకుంటున్నా. మళ్ళీ కొత్త సమస్య ఏంటి? ఏంటండి సమస్య? మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, మన పెళ్ళైన కొత్తలో మీరు జాబ్ కోసం చూస్తున్నప్పుడు మా నాన్నగారు మీకు హెల్ప్ చేశారు. ఆయన సమస్య అనుకోలేదే. పోనీ లాస్ట్ ఇయర్ మీ చెల్లెలి కొడుకు సుధాకరు పోలీస్ కేసులో ఇరుక్కున్నప్పుడు మనం హెల్ప్ చేశాం కదా. అప్పుడు మనం కూడా సమస్య అనుకుంటే ఇప్పుడు సుధాకరు జైలు ఊసలు లెక్క పెడతా ఉండేవాడు. మీ చెల్లెలి కొడుకు సుధాకర్ అయితే ఒకటి, మా అన్న కొడుకు భాస్కర్ అయితే ఒకటినా? వాడి సంగతి మీకేం తెలుసండి? భాస్కర్ బంగారం. వాడికి చదువు తప్పించి వాళ్ళలో వెతికిన ఏ లోపం కనిపించదు. ఎవరితోనూ మాట పడ్డండి, తనది కానిది ఆశించడు. మీకు ఎదురు చెప్పలేక నేను ఊరుకున్నాను, కానీ మన లక్ష్మిని వాడికే ఇవ్వాలనుకున్నాను. కార్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్కే కదా మీ ప్రాబ్లం. పార్కింగ్ లేకుండా కార్ తీసుకున్నారు. కార్ ఇన్స్టాల్మెంట్తో పాటు కార్ పార్కింగ్కి 2000 కడుతున్నారు. నెలలో 2-3 సార్లు బయటికి వెళ్ళేదానికి కార్ అవసరమా? ఈ హెవీ ట్రాఫిక్ ఉన్న హైదరాబాద్లో డ్రైవింగ్ చేయటం అంత సులువా? మీకు నేను చెప్పవసరం లేదు, మీకు అన్నీ తెలుసు. వాడికి ఏదో ఒక రకంగా హెల్ప్ చేయాలి. రంగారావు గారేనా? నేను మాస్టర్. మీరేమనుకోకపోతే మా ఇంటికి ఒకసారి రండి, చెప్తాను కదా. మీరు రండి ఒకసారి. అలాగే. రంగారావు రండి రండి, లోపలండి మాస్టర్, కూర్చోండి. రా భాస్కర్. నేను భాస్కర్, మా బంధువు, మా ఆవిడికి మేనర్. మీరు రంగారావు గారు మాస్టర్ గారు. మీరు ఒక పని చేయండి మాస్టర్, మీ జీతాలు. సార్ ప్రాబ్లం క్లియర్ అట్ ఏ టైం సార్. ఈ వారంలో మాకు జీతం వచ్చేస్తుంది, మీ అద్దె మీకు ఇచ్చేస్తాను సార్. నాకు ఇవ్వద్దు, మీరుంటున్నది 3 గదులు ఇల్లు కదా. మీ వెనకాల గది కొంచెం ఖాళీ, ఎందుకంటే మీరు ఆ గది ఖాళీ చేసిన వెంటనే మా మేనల్లుడు ఆ గదిలోకి వస్తాడు. మీకు అభ్యంతరం లేదు కదా? సరే సార్. మీరు ప్రతి నెల 7,500 ఇస్తున్నారు నాకు. ఈ నుంచి 5,000 ఇవ్వండి. అది కూడా నాకు కాదు, మా భాస్కర్కి. ఓకే సార్, ఉంటాను. మంచిది మాస్టర్, వెళ్ళండి. భాస్కర్, మీ ఓనర్ నంబర్ ఎంత? మామయ్య 98490222. హలో, భాస్కర్ అయినా మాట్లాడుతుంది? నేను భాస్కర్ వాళ్ళ మామయ్యనండి. మా వాడు మీ ఇంట్లో ఎన్నాళ్ళ నుంచి అండి ఉంటున్నాడు? మా వాడు మీ ఇంట్లో 5 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటుంటే 2 నెలలు అద్దె కట్టకపోతే వాడి ఇంటికి వెళ్ళి నానాయాగే చేస్తారా? ఇది కరెక్టేనా? రేపు ఉదయమే మా వాడు మీ ఇల్లు ఖాళీ చేస్తాడు. 2 నెలలు అడ్వాన్స్ ఉంది.
అడ్వాన్స్కి రెంట్కి చెల్లు. పవర్ బిల్లు వాటర్ బిల్లు వస్తే నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను పే చేస్తాను. కొంచెం ఇబ్బందే, చిన్న గది, నీ సమస్యలు తీరే వరకు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వు. సరే మామయ్య. ఇది నీకు అప్పుగా మాత్రమే సుమా. డబ్బులు వచ్చిన వెంటనే నాకు ఇచ్చేసేయాలి. డబ్బు విషయంలో నేను చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటాను. ఈ డబ్బుకు వడ్డీ నువ్వే కట్టాలి. అత్తయ్య, మరి నేను వెళ్తున్నాను. ఉంటాను మామయ్య. క్షేమం. అదేంటండి, వాడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాడిని వడ్డీ కట్టమంటారేంటి మీరు? డబ్బుల దగ్గర ఆ మాత్రం స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి. ఏదైనా మీరు సమస్యను భలే పరిష్కరించారండి. ఇప్పుడు హ్యాపీయా నువ్వు నీ బంగారు మేనలుడును? I hope you enjoyed as much as we did the presentation of AKN Productions. We really invite you for the next reviews of new short films here in Momentos Broadcasting. Thank you very much and have a great day.